Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari channel Kids Story. Ya, selamat menyaksikan video kami berikutnya. Dan silahkan yang mau subscribe ya dan nyalakan loncengnya supaya Anda mendapatkan notifikasi apabila kami mengeluarkan video yang baru. Relax aja ya. Insya Allah. Baru pertama. Iya. Kenapa kasih keluhannya? Ya begitu deh, Mas. Begitunya gimana? Suka ngeliat apa namanya kayak penampakan jin gitu. Gitu. Meskipun sekalibat. Tapi dulu banget pernah secara langsung jelas. Terus suka bau-bauan yang nggak semestinya ada. Dari segi psikologis juga apa ya, kayak kosong gitu jiwanya. Tidur susah. Bangun tidur nggak begitu susah sih, cuma saya nggak pengen tidur lagi. Apa namanya, bangun tidur saya nggak pengen bangun sebenarnya, meskipun saya ada anak padahal gitu. Satu anaknya. Anak satu 16 bulan. Relax aja ya, nggak usah diikutin. Berbagai sifat dalam hati, fokus di tenang hatinya, yang ikhlas, berdoa itu sama Allah. Pejamkan matanya. Kita semua meminta diminta jangan di صبر الله العظيم استغفر الله العظيم صبر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سواء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجر وأحاجر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجر وأحاجر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجر وأحاجر. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله أركيك من كل شيء ذيك من شر كل نفس وعين حاسد الله يسفيك. بسم الله يركيك. بسم الله يركيك من كل شيء ذيك من شر كل نفس وعين حاسد الله يسفيك. بسم الله يركيك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اخرجي على الله العنك عملة الله. اخرجي على الله العنك عملة الله. اخرجي على الله العنك عملة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون
الآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله للذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصر على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز انتقام إن الله لا يفعل شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم المبين بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ادفع بالتي هي أحسن سيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أفحسبتم أنما خلقناكم بشرا ولكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما رب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمع علينا الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واسب إلا من خطب الخفة فاتبعه شهاب شاكب يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكم
تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ والمصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي للرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنا على ذنب ربنا متخذ صاحبة ولا ولدا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم رب الناس اذهب الأشياء عند الشافي لا شفاء ليس كوسفا المتقمة اللهم رب الناس اذهب الأشياء عند الشافي لا شفاء المتقمة اللهم رب الناس اذهب الأشياء عند الشافي لا شفاء ليس كوسفا المتقمة اللهم إنا نجعلك في نورهم ونورك وسلم اللهم إنا نجعلك في نورك وسلم لا وصلهم إن شاء الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, buka matanya, ya, tarik nafas pelan-pelan dari hidung keluarin dari mulut. Lagi. Sekali lagi yang panjang. Tunggu. Lagi. Sekali lagi yang panjang. Sifat. Ya, gimana? Apa yang dirasain tadi? Sedih sih Ustaz. Sedih aja, nggak mual nggak ya? Sedikit. Sedikit ya. Kepala nggak pusing? Sekarang pusing sedikit. Sedikit. Oke. Terus kayak bagian bawah tadi rasanya agak dingin gitu.
ruqyah mandiri juga di rumah ya. Baca Al-Baqarah ya setiap hari gitu ya. Terus baca Al-Masurat juga di pagi petangnya. Sering puasa sunnah juga. Ya, insyaallah mudah-mudahan ya, sembuh, banyak zikir juga. Biasanya kalau bisa lihat dari kecil atau ada keturunan mungkin dari bapaknya. Tapi kalau misalkan memang jarang-jarang ya kan cuma ini aja, sugesti aja atau gimana gitu. Tapi kalau memang benar-benar dinampakin ya itu ada gangguan juga. Dan nanti juga kalau sering ruqyah mandiri lama-lama juga ini hilang gitu. Jadi bentengannya harus kuat, jangan sering ngelamun gitu ya. Insyaallah ya. Ya sudah selesai, nanti tinggal dibekam ya. Iya, ulangi di sana. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Baiklah para subscriber dan juga para penikmat YouTube dari channel kami, channel Kisah Islam Teladan atau Kids Story. Pada kali ini saya akan membahas tentang film atau video yang di depan tadi, di belakangnya saya bahas, yaitu tentang hukum datang kepada dukun dan juga hukum memakai jimat-jimatan. Baiklah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian sholawat serta salam semoga tercurah ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Baiklah, yang pertama saya bahas yaitu apa hukumnya kita datang ke dukun atau ke paranormal. Tentu saja hukumnya jelas bahwa datang ke dukun atau datang ke paranormal itu adalah hukumnya syirik. Syirik itu artinya menyekutukan Allah, karena percaya ada selain Allah yang bisa memberikan manfaat atau bisa memberikan mudarat. Ini adalah letak dari kesyirikan. Nabi SAW bersabda, man ata arafan au kahinan au sahiron fasodako bima yakul waqad kafaru ala Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa datang kepada tukang ramal, kemudian kepada paranormal atau kahin, dan kepada sahiron. Sahiron itu orang yang melakukan sihir, atau dukun yang tapi melakukan sihir. Kemudian bertanya suatu kepadanya tentang suatu, kemudian mempercayai apa yang dikatakan, maka
kalian telah kufur terhadap yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah letak kesyirikan datang kepada dukun, tukang ramal, paranormal, dan juga tukang sihir. Ya. Kenapa? Karena dengan datang dengan tanya aja dan kita mempercayainya, itu dianggap kita tidak percaya kepada yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi apa? Al-Quran atau agama Islam itu sendiri. Jadi kita tidak percaya kepada yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu dikatakan sebagai kekufuran. Maka kemusyrikan itu sangat dekat sekali kepada kekufuran. Bahkan kemusyrikan itu, dosa musyrik itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah kalau orangnya tidak segera bertobat melakukan kemusyrikan. Maka dosanya ketika dia meninggal dalam keadaan musyrik, maka dia dosanya tidak diampuni oleh Allah. Lain kalau dia bertobat, dia banyak beristighfar, dia mohon ampun kepada Allah akan dosa-dosanya yang telah dilakukan, maka insya Allah kekufurannya itu menjadi hilang, tetap menjadi dalam keadaan Islam. Seperti yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah, diulang kemudian, bertakwalah kepada Allah dan jangan sekali-kali mati dalam keadaan tidak Islam. Ya. Seperti itu. Jadi betapa pentingnya seorang itu membersihkan dirinya dari kemusyrikan. Seperti itu. Ya. Dan selanjutnya yaitu mengenai ada kaitannya dengan perdukunan juga, karena biasanya dukun itu setelah didatangi dia akan memberikan jimat-jimat ya, yang telah kita lihat di video sebelumnya. Jimat-jimatnya macam-macam. Nah dukun sekarang ya, dukun milenial ini dia dia semakin cerdas supaya dianggap Islami, maka jimatnya pun tulisannya Arab. Seperti yang digambar ya, yang di video tadi itu tulisannya Arab. Dan ini bisa menjebak orang yang tidak tahu. Apapun tulisannya, mau pakai Arab, pakai Thailand, pakai bahasa Jawa, pakai tulisan Jawa, pakai tulisan India, tetap saja yang namanya jimat adalah jimat. Ya, dan itu tidak boleh. Ya. Pernah ada seorang sahabat, Imran bin Husain radhiyallahu an, menuturkan bahwa Nabi SAW melihat seorang laki-laki yang di tangannya terdapat gelang kuningan. Ya. Lalu beliau bertanya, apakah ini? Orang itu menjawab, penangkal sakit. Nabi pun bersabda, lepaskanlah itu, karena dia hanya akan menambah kelemahan pada dirimu. Sebab jika kamu mati sedang gelang itu masih ada pada tubuhmu, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Itu ya. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang bisa diterima. Dalam riwayat Imam Ahmad pula dari Uqbah bin Amir dalam hadis marfu, barang siapa menggantungkan tamimah atau jimat, semoga Allah tidak akan mengabulkan keinginannya. Dan barang siapa menggantungkan wadaah kerang, semoga Allah tidak akan memberi keterangan pada dirinya. Ya, itu artinya jimat. Tamimah itu artinya jimat. Jadi barang siapa yang menggantungkan kepada jimat, maka tidak akan beruntung selama-lamanya. Oleh karena itu
Rasul suruh lepas. Rasulullah tuh tidak pernah pakai jimat-jimat itu. Ya Rasulullah ada cincin, tapi cincin kerasulan itu ya. Dan beliau kalau pakai cincin itu ada Muhammad Rasulullah, tapi dibalik karena tidak mau pamer ya. Cincinnya seperti kita banyak lihat di internet ya, seperti itu sini Rasulullah. Tapi beliau dibalik, bukan di depan. Jadi batunya itu tulisannya ada di belakang. Jadi tidak kelihatan. Seperti itu. Nah, kemudian karena tadi masih ada kaitannya, setelah datang kepada dukun biasanya orang akan dikasih jimat-jimat ya, dikasih wafat. Ya, biasanya kalau ke dukun karena gangguan jin, itu biasanya dikasih jimat-jimat, suruh nanam di pelataran rumahnya kayak gitu ya. Dan itu adalah suatu yang musyrik, yang syirik. Oleh karena itu jangan sampai terjadi pada diri kita. Kita harus memelihara iman kita supaya mati dalam keadaan Islam. Ya. Jangan sekali-kali kalian mati dalam keadaan yang tidak muslim, seperti itu. Ya. Nah, itulah kenapa dalam Islam datang ke paranormal juga di perbuatan syirik, kemudian memakai jimat juga perbuatan syirik, karena dia menganggap ada kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah letak kemusyrikannya. Oleh karena itu, sahabat sekalian, para subscriber dari channel ini, saya menyarankan kepada Anda semua jangan sampai kita datang ke paranormal. Apapun yang terjadi, apapun ujian yang terjadi dengan diri kita jangan sampai datang ke paranormal. Takutnya pas datang besoknya mati. Kita belum sempat bertobat. Berarti kita mati dalam keadaan musyrik. Seperti itu. Ya. Jangan sampai deh kita takutnya pas datang besoknya mati. Kita belum sempat bertobat. Berarti kita mati dalam keadaan musyrik. Seperti itu. Ya, jangan sampai deh kita mati dalam keadaan musyrik, karena mati dalam keadaan musyrik itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha la yughfiru ayyushraka bihi. Jadi Allah tidak mengampuni dosa syirik kepadanya. Seperti itu. Jadi Allah tegas bahwa Allah tidak akan memberi ampun kepada orang yang menyekutukan dia dengan makhluk yang lain. Seperti itu. Apalagi kita minta bantuan kepada jin. Wah, itu sangat nista sekali ya. Allah disamakan dengan jin. Bukan minta bantuan kepada Allah, tapi minta bantuan kepada jin. Ini adalah suatu yang sangat dibenci oleh Allah. Ya, kemudian di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, Inna ruko wa tamaimah wa tu. Baiklah. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, Inna ruko wa tamaima wa tuwalatu syirkun. Yang artinya, sungguhnya jampi-jampi atau mantra. Ya. Kemudian tamimah. Tamimah itu jimat. Tuwalatu syirkun. Dan tualah itu adalah syirik. Ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menuturkan, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mantra, tamimah, dan tualah adalah syirik. Apa yang dimaksud dengan
tamimah, kemudian ruqyah ya, ruqyah atau jampe-jampe atau mantra, dan juga tualah. Tamimah artinya adalah jimat, yaitu jadi sesuatu yang digalungkan di leher anak-anak untuk menangkal atau menolak ain. Ya. Tapi apabila yang digalungkan itu berasal dari ayat suci Al-Quran, sebagian salaf memberikan keringanan dalam hal ini. Ya. Dan sebagian lain tidak memperbolehkan dan memandangnya termasuk hal yang dilarang. Di antaranya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi beda pendapat ya. Kalau yang digunakan ayat Quran itu ada juga ulama salaf yang membolehkan. Tapi sebagian ulama salaf yang ulama tauhid itu melarang. Kemudian ruqyah. Ruqyah yaitu yang disebut pula dengan azimah. Ini khusus ya, diizinkan selama penggunaannya bebas dari hal-hal yang syirik. Ruqyah yang kita lakukan seperti di depan tadi di video itu ada ruqyah yang diperbolehkan karena sama sekali terhindar dari hal-hal yang syirik. Jadi cuma baca doa, cuma baca Al-Quran, tidak baca-baca mantra yang lain. Mantra yang lain. Sebab Rasulullah SAW telah memberikan keringanan dalam hal ruqyah ini untuk mengobati ain atau juga sengatan kalajengking. Ini pernah ada sahabat yang sahabat Rasulullah yang ditugaskan untuk dakwah keliling ke kampung-kampung Badui, ya. Kemudian sahabat ini datang di satu kampung dan satu kampung itu sedang berduka. Kenapa? Karena kepala kampungnya itu lagi sakit karena disengat ular. Ya, dipatuk ular maka sakit. Kemudian sahabat ini ditanya oleh orang-orang kampung itu, apakah Anda bisa mengobati kepala suku kami? Oh, saya insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Maka akhirnya ketika sahabat Rasulullah tadi dipanggil ke kepala kampung, kepala sukunya, kemudian oleh sahabatnya itu dibacakan Al-Fatihah. Itu yang terjadi. Ternyata dibacakan Al-Fatihah sembuh. Nah, kemudian akhirnya apa? Akhirnya sahabat ini kasih upah. Dikasih upah 12 ekor kambing. Tapi tidak terus diterima, tidak. Mereka datang dulu kepada Rasulullah menceritakan kejadian yang mereka alami, bahwa dia disuruh oleh orang kampung untuk menyembuhkan kepala sukunya, dan dibacakan Al-Fatihah, ya, dan akhirnya diberi 12 ekor kambing. Kemudian tanya, gimana ya Rasulullah? Saya telah melakukan ruqyah kepada orang tersebut, gitu. Maka Rasulullah mengizinkan, boleh kalian melakukan ruqyah membaca surat Al-Fatihah. Itulah kenapa akhirnya maka ruqyah itu dengan ayat-ayat Al-Quran itu diperbolehkan oleh Rasulullah. Ternyata dibacakan Al-Fatihah, maka orang yang sakit itu pun bisa sembuh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya kambingnya juga diambil 12 ya, dan Rasulullah bercanda, ya kok mana bagian kambing bas saya? Itu tapi Rasulullah bercanda seperti itu. Ya. Itu.
Kemudian yang terakhir, tiwalah. Ya. Tiwalah adalah suatu yang dibuat dengan anggapan bahwa hal tersebut dapat membuat seorang istri mencintai suaminya atau seorang suami mencintai istrinya. Jadi tiwalah itu apa? Tiwalah itu adalah guna-guna dari seorang istri kepada suaminya, atau dari seorang suami kepada istrinya. Ya. Jadi guna-guna supaya seorang istri mencintai suaminya, atau seorang suami yang supaya dia suami istrinya itu mencintainya, itu juga tidak boleh. Itu syirik. Makanya kalau ada seorang suami yang mencintai mungkin wanita lain, akan dalam Islam diperbolehkan untuk nikah lagi, seperti itu, ya. Jadi boleh-boleh saja, seperti itu. Nah itulah kenapa akhirnya Rasulullah bersabda, inna ruqa wa tamimah wa tuwalatu sirkun. Jadi sungguhnya jampi-jampi mantra yang tadi yang enggak jelas, bukan dari Al-Quran, ya, mantra-mantra dukun, cangjawokan, segala macam yang tidak jelas maknanya. Kemudian tamimah, jimat-jimat yang juga tidak jelas, tulisannya tidak jelas, misalkan alif, enggak ada artinya, ya, lam, ya, macam itu, ya, seperti itu, ya. Juga ada huruf-huruf misah-misah seperti itu kan nggak ada artinya. Itu siapa yang tahu artinya itu, ya. Oleh karena itu juga tidak boleh. Lain kalau misalkan ada ayat Al-Quran yang memang mengandung arti doa penyembuhan, itu boleh, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah tuwalah. Tuwalah itu adalah sihir atau guna-guna yang dilakukan seorang istri kepada suaminya agar suaminya nempel terus kayak perangko, atau sebaliknya. Tuwalah itu adalah guna-guna yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya supaya istrinya nempel terus kayak perangko. Itu juga syirik, ya. Baiklah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk membahas video di depan tadi tentang bagaimana hukum jimat-jimat, ya, bagaimana guna-guna, bagaimana datang ke paranormal, ya, bagaimana hukumnya datang ke paranormal, itu ada. Kemudian yang terakhir adalah tuwalah. Tuwalah itu adalah sihir atau guna-guna yang dilakukan seorang istri kepada suaminya agar suaminya nempel terus kayak perangko, atau sebaliknya. Tuwalah itu adalah guna-guna yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya supaya istrinya nempel terus kayak perangko. Itu juga syirik, ya. Baiklah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk membahas video di depan tadi tentang bagaimana hukum jimat-jimat, ya, bagaimana guna-guna, bagaimana datang ke paranormal, ya, bagaimana hukumnya datang ke paranormal, itu adalah bahwa sesungguhnya itulah perbuatan syirik yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Mari kita di terakhir acara ini kita membersihkan diri kita, yaitu membersihkan diri kita dari syirik yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mari kita tutup dengan doa maghfiratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.